Hello dear students. Today we are going to learn a lesson from EVS textbook, and that is lesson number 7, Our Village, Our City. Now children, on the first pages of your lesson, two pictures are given. One is of a village and one is of a city. एक गावाचं चित्र आहे, विलेजचं चित्र आहे आणि एक सिटीचं चित्र आहे. हो की नाही? Then observe the pictures carefully. Okay? Now this is the picture of a village. Okay. Now let me ask you a question. What is the name of the village which is given on the first page of your lesson? Can you tell me? Yes, Vadgaon. As you can see, there is a primary health center over here, and the village name is mentioned in its name. Okay, can you see there? Yes. And there are many small houses too. खूप छोटे छोटे हाऊसेस सुद्धा आहेत तिथे, हो की नाही? There are many animals like goats, hens and dogs roaming on the road. Okay, cow shed is built for cows. तिथे cow shed सुद्धा बांधलेला आहे cows साठी. We can see one well is also there. Okay, can you see well? Yes. In this picture, a blacksmith and a potter are doing their work. Blacksmith means what, children? A person whose job is to make and repair things made of iron. ओके, लोखंडापासून ज्या वस्तू बनवल्या जातात त्या वस्तू कोण बनवतं? ब्लॅकस्मिथ. ओके, अँड अ पॉटर मीन्स अ पर्सन हू मेक्स पॉट्स, डिशेस एक्सेट्रा फ्रॉम बेक्ड क्ले. मातीची भांडी जे बनवतात त्यांना पॉटर असं म्हणतात. ठीक आहे मुलांनो? अँड ऑल्सो देर आर सम व्हेजिटेबल वेंडर्स who are selling their vegetables. And as you can see there are two bullock carts also there. Now can you tell children for what purposes we use bullock carts? आपण कोणकोणत्या कारणांसाठी bullock carts यूज करतो? Yes, we use bullock carts to carry things from one place to another. Okay, now a boy is helping over there. To whom? To his grandfather to aboard the bus. Okay, and as you can see in your textbook, a farmer plowing the field. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये कोपऱ्यामध्ये एक फार्मर आहे की जो त्याची फील्ड प्लाव करतोय, नांगरतोय. ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पिक्चर दिलेला आहे ते सुद्धा ऑब्झर्व करा. ओके, नाव लेट अस ऑब्झर्व द सेकंड पिक्चर चिल्ड्रन. In the second picture, you can see there are many tall buildings and cement roads. As you can see, there are many vehicles running on the road. And there are lot of vehicles on the road. So, because of the overcrowding of the vehicles, traffic police has to come on the road to control the traffic. Okay. As you can see, one city mall is also there. And a park for kids to play is also there, and kids are having fun over there. Okay children, can you see? Yes. And there was a primary health center in the village, and in the city there is a big hospital. Can you see? And also there is a big industry over here. Yes, here is the industry. Now children, we have discussed everything about the village and the city. While discussing, did you spot some major differences in both the places? As you can see, the means of transport are different in both the places. In the village, bullock carts are used for transport, while in the city, big trucks are used for the same purposes. And people use buses to travel in the village, while in the city, many private cars and auto rickshaws are available to people.
Now children, can you tell which of the things in these pictures are produced on a farm? आता इथे काही पिक्चर्स दिलेले आहेत. कोणते कोणते पिक्चर्स आहेत? अम्ब्रेला, कॅबेज, ॲपल, कॉलीफ्लावर, जॅकेट अँड अ सायकल. ओके, तर या थिंग्समधली कुठल्या थिंग्स अशा आहेत की ज्या फार्ममध्ये प्रोड्यूस होतात? येस, कॅबेज, ॲपल अँड कॉलीफ्लावर या फार्ममध्ये प्रोड्यूस होतात, हो की नाही? आपण शेतामध्ये पिकवतो या व्हेजिटेबल्स आणि फ्रूट्स. नाव मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेअर एल्स कॅन दीज थिंग्स बी ऑब्टेन्ड? या गोष्टी आणखीन कुठे मिळतात बरं? येस, या गोष्टी आपल्याला अजून मार्केटमध्ये मिळतात, हो की नाही? आपल्याला व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स जेव्हा आपण घ्यायला जातो, बाय करायला जातो, त्यावेळेस आपल्याला या सगळ्या थिंग्स कुठे मिळतात? व्हेजिटेबल मार्केटमध्ये मिळतात. नाव मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल्स इन द पिक्चर आर प्रोड्यूस्ड इन अ फॅक्टरी? चित्रातील कोणत्या गोष्टी कारखान्यात तयार होतात बरं? आता हे जे पिक्चर्स दिलेले आहेत या पिक्चर्समधले कुठल्या थिंग्स ह्या फॅक्टरीजमध्ये तयार होतात? तर अम्ब्रेला अँड अ जॅकेट अँड अ बायसिकल या थिंग्स फॅक्टरीमध्ये प्रोड्यूस होतात. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन. वेअर एल्स कॅन यू फाइंड दीज आर्टिकल्स? आणि अजून अशा या ज्या थिंग्स आहेत अम्ब्रेला, जॅकेट, सायकल या अजून कुठे बरं आपल्याला मिळतात? तर शॉप्समध्ये, हो की नाही? शॉप्समध्ये आपल्याला या सगळ्या थिंग्स मिळतात. नाव मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर व्हॉट पर्पजेस डू वी नीड दीज थिंग्स? या गोष्टींची आपल्याला कशासाठी आवश्यकता असते? का बरं गरज असते या सगळ्या थिंग्सची? कारण की या आपल्या डेली नीड्स आहेत. व्हेजिटेबल्स आपल्याला रोज लागतात, हो की नाही? तसंच अम्ब्रेला, जॅकेट, बायसिकल यासुद्धा आपल्या नीड्स आहेत, यासुद्धा आपल्याला लागतात. नाव मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट आर यूज टू मूव दिस गुड्स टू अर्बन अँड रुरल एरिया? नाव हिअर अर्बन एरिया मीन्स city and rural area means village. Okay children, clear? Urban means city and rural means village. Okay, now what is the question? Which means of transport are used to move these goods to urban and rural areas? या गोष्टी ग्रामीण म्हणजे विलेज आणि सिटी या भागांमध्ये पोहोचवण्यासाठी कोणत्या साधनांचा वापर केला जातो? कुठल्या साधनांचा म्हणजेच कुठल्या व्हेकल्स यूज करतात, हो की नाही? मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय? तर कुठल्या ट्रान्सपोर्टनी आपण या सगळ्या गुड्स मीन्स जे काही सामान असतं त्यांची देवाणघेवाण किंवा ने-आण कुठल्या ट्रान्सपोर्टनी करतो? तर ट्रक्स असतात, अजून काय असतात? ट्रेन, एरोप्लेन या सगळ्या व्हेकल्सनी आपण गुड्सची ने-आण करत असतो. नाव चिल्ड्रेन, grains, vegetables, milk, etc. come from villages. आता ग्रेन्स, व्हेजिटेबल्स, मिल्क हे सगळे विलेजेसमधून येतात. कसं काय बरं विलेजमधून येतात? कारण की ग्रेन्स, व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स यासारख्या थिंग्स, यासारख्या वस्तू फार्मर त्याच्या फील्डमध्ये ग्रो करत असतो. त्यामुळे या सगळ्या थिंग्स आपल्याला विलेजेसमधून मिळतात. तसंच बायसिकल्स, टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम द सिटी. आता बायसिकल, टॉयज, बुक्स यासारख्या वस्तू आपल्याला सिटीमधून मिळतात. कसं काय सिटीमधून मिळतात? कारण की सिटीच्या जवळपास फॅक्टरीज असतात आणि फॅक्टरीजमध्ये या सगळ्या थिंग्स बनवल्या जातात. त्यामुळे या सगळ्या थिंग्स आपल्याला कुठून मिळतात? तर सिटीमधून मिळतात. ओके, नाव फार्मिंग इम्प्लिमेंट्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, ऑटोमोबाईल्स, सोप्स, ग्लास, लाईट बल्ब्स एक्सेट्रा आर मेड इन फॅक्टरीज. फॅक्टरीजमध्ये काय काय बनवलं जातं? तर फार्मिंग इम्प्लिमेंट्स मीन्स टूल. ओके, नाव क्लोथ्स, मेडिसिन्स, सोप्स, ऑटोमोबाईल्स, ग्लास, लाईट बल्ब्स या आपल्या डेली नीड्स आहेत. या सगळ्या कुठे बनल्या जातात? तर फॅक्टरीमध्ये बनल्या जातात. ओके, नाव फॅक्टरीज आर मोस्टली सिच्युएटेड नियर द सिटी. ॲज आय टोल्ड यू बिफोर की फॅक्टरीज या सिटीच्या आसपास जवळपास असतात. पीपल लिव्हिंग बोथ इन विलेजेस अँड सिटीज यूज ऑल दीज थिंग्स. आणि जे लोक विलेजमध्ये राहतात, जे सिटीमध्ये राहतात त्या सगळ्यांना या सगळ्या गोष्टींची गरज भासतेच. ओके, आता सिटीमध्ये जे लोक राहतात त्यांना व्हेजिटेबल्स तर रोजच लागतात
अजून मिल्क रोज लागतं, ठीक आहे. आणि जे विलेजमध्ये राहतात त्यांनासुद्धा बुक्स, बायसिकल, मोबाईल, लाईट बल्ब या सगळ्या डेली नीड्सची गरज असतेच. Thus, rural and urban people are dependent on each other for their needs. रुरल मीन्स विलेज अँड अर्बन मीन्स सिटी. तर विलेजमधील जे लोक आहेत ते आणि सिटीमधील लोक हे दोन्हीही एकमेकांवर डिपेंडेंट आहेत. ओके चिल्ड्रन. नाव मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल. मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणजे वाहतुकीची साधनं हे आणि कम्युनिकेशन हे नेसेसरी आहे, गरजेचं आहे लोकांच्या गरजा, डेली ज्या नीड्स आहेत त्या फुलफिल करण्यासाठी, पूर्ण करण्यासाठी. अर्लियर देअर वॉज अ बिग डिफरन्स बिटवीन द सिटी अँड द विलेज. नाव दिस डिफरन्स इज रिड्युसिंग. फार पूर्वी शहर आणि विलेज, सिटी आणि विलेज या दोन्हीमध्ये फार मोठा फरक होता. The means of transport and communication in village were not as developed as they were in the city. विलेजमध्ये जे काही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते ते डेव्हलप नव्हते जेवढे डेव्हलप सिटीमध्ये होते. ओके मुलांनो. मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणजे काय तर वाहतुकीची साधनं. फार पूर्वी विलेजेसमध्ये मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट डेव्हलप नव्हते. शेती करण्यासाठी शेतकरी बुलक्सचा वापर करून फील्ड प्लाव करायचे. पण आता ट्रॅक्टर्स आहेत. ओके. त्यामुळे वेळेची तर बचत होतेच आणि शेतीही चांगल्या प्रकारे करता येते. तसेच शेतीमधील जो काही माल म्हणजेच फूड ग्रेन्स, व्हेजिटेबल्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस केला जातो तो सेल करण्यासाठी म्हणजे विकण्यासाठी सिटीमध्ये जावे लागते व सिटीमध्ये जाण्यासाठी ट्रकसारख्या व्हेकल्सचा उपयोग केला जातो. पूर्वी रोड्स चांगले नसल्याने अशा प्रकारचे व्हेकल्स अवेलेबल नव्हते. पण आता मात्र विलेजेस डेव्हलप झालेले आहेत. म्हणूनच ज्या फॅसिलिटीज सिटीमध्ये अवेलेबल होतात त्या विलेजेसमध्येही सहजरित्या अवेलेबल असतात. ओके. द फॅसिलिटीज अवेलेबल इन सिटीज आर नाव बिकमिंग अवेलेबल इन विलेजेस ॲज वेल. ओके. नाव मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. ॲज मॅन्स नीड्स इन्क्रीज्ड ही इन्व्हेंटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. माणसाच्या गरजा जशा जशा वाढत गेल्या तसं तसं माणसाने ट्रान्सपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टसुद्धा इन्क्रीज केला, इन्व्हेंट केला. ओके. अर्लियर गुड्स वर ट्रान्सपोर्टेड बाय ॲनिमल्स लाईक बुलक्स, इलेफंट्स, कॅमल्स, हॉर्सेस अँड डॉंकीज. फार पूर्वी गुड्स म्हणजे काय तर माल किंवा जे काही वस्तू प्रोड्यूस आपण करतो शेतामधला माल किंवा कोणताही माल, ठीक आहे, त्याला गुड्स असं म्हणतात. तर हा ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी फार पूर्वी लोक कशाचा उपयोग करायचे तर ॲनिमल्सचा. कुठल्या प्रकारचे ॲनिमल्स तर बुलक्स, इलेफंट्स, कॅमल्स, हॉर्सेस अँड डॉंकीज. नेक्स्ट व्हेकल्स सच ॲज बुलक कार्ट्स अँड हॉर्स कार्ट्स वर यूज्ड. आणि त्यानंतरनं कार्ट्स यूज करायला लागले. आणि कार्ट्स कसे काय तयार झाले मुलांनो तर व्हीलचा शोध लागल्यामुळे कार्ट्स तयार झाले. आणि व्हील्सचा शोध हा फार महत्त्वाचा शोध मानला गेला कारण की त्यामुळेच आत्ताचे जे काही व्हेकल्स आहेत ते सुद्धा त्यांचासुद्धा शोध लागू शकला. ओके. मग व्हेकल्स सच ॲज बुलक कार्ट्स अँड हॉर्स कार्ट्स वर यूज्ड. ओके. देन शिप, ऑटोमोबाईल्स अँड ट्रेन्स वर इन्व्हेंटेड फॉलोड बाय एरोप्लेन्स. दस ट्रान्सपोर्ट बिकेम फास्टर. ओके मुलांनो. त्यानंतरनं शिप्स, ऑटोमोबाईल्स, ट्रेन्स या सगळ्यांचा शोध लागला आणि हा सगळा शोध मुळेच ट्रान्सपोर्ट आपलं इझियर होत गेलं. नाव कॅन यू टेल. कॉलम 1 बिलो शोज व्हेरियस मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. कॉलम 2 शोज व्हॉट दे ट्रॅव्हल ऑन. मेक द करेक्ट पेअर. आता इथे एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. तुम्हाला सगळ्यांनाच ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करायला फार आवडतं हो ना. आता इथे काही मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट दिलेले आहेत आणि सेकंड कॉलममध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे तर ते कशावर ट्रॅव्हल करतात. ओके. तर आपल्याला ते पेअर जॉईन करायचं आहे. वन एक्झाम्पल इज गिवन हिअर. ट्रेन कुठे चालते तर रेल्वे ट्रॅकवर. ओके. मग आता आपल्याला बाकीचे मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टला जॉईन करायचं आहे. ओके. नाव बुलक कार्ट कशावर चालणार तर या रोडवर चालणार. ओके. अँड शिप मीन्स बोट पाण्यावर चालते. नाव बस ही रोडवर चालते
आणि एरोप्लेन रोडवर चालतं का? तर नाही, एरोप्लेन आकाशात चालतं. आणि ट्रकसुद्धा रोडवर चालते. ओके. Nowadays, transport facilities are available in most villages and cities. विलेजेस आणि सिटीज दोन्हीमध्ये ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी ही अवेलेबल आहे. स्टडी द मॅप ऑफ युअर डिस्ट्रिक्ट टू फाइंड आउट विच ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अँड विच फेमस प्लेसेस आर फाउंड देअर. आता पुढे त्यांनी एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, मॅप दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला काही क्वेश्चन्ससुद्धा दिलेले आहेत, ते पण आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन द मॅप गिवन ओव्हरलीफ. तर मुलांनो, हा आपला पुणे डिस्ट्रिक्टचा मॅप आहे आणि या मॅपमध्ये आपल्याला काय शो केलेलं आहे तर मेजर रोड्स, रेल्वेज अँड फेमस प्लेसेस. ओके. जसं की मी तुम्हाला लेसन नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट्स अँड मॅप्समध्ये सांगितलं होतं की कोणताही मॅप रीड करायच्या आधी आपल्याला काय रीड करायचं असतं तर इंडेक्स. चला तर मग आपण आता इंडेक्स रीड करूयात. तर इथे आहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. ओके. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरचं साईन आहे 1 सर्कल आणि त्याच्यावरून एक सर्कल. तर हे इथे आहे आपलं ते साईन. आणि पुणे हे काय झालं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. नाव तालुका हेडक्वार्टरचं साईन काय आहे तर 1 सर्कल. ओके. तर तालुका हेडक्वार्टर्स कुठे कुठे आहेत? तिथे जुन्नरला आहे, गोडेगाव, अजून राजगुरुनगर, वडगाव, पौड, ओके, शिरूर. अजून कुठे कुठे आहेत? ते वेल्हे, भोर, सासवड, बारामती आणि इंदापूर. ओके. नाव नेक्स्ट फेमस अँड अदर प्लेसेसचं काय साईन आहे तर 1 सर्कल. ओके. तर कुठे कुठे आहेत त्या फेमस प्लेसेस? तर इथे लेण्याद्री आहे, ओतूर, त्याच्याच खाली ओझर आहे, नंतर नारायणगाव आहे. अशा सगळ्या बऱ्याच फेमस प्लेसेस आपल्या पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये आहेत. तर त्या तुम्ही शोधून काढायच्या आहेत. नाव नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. इथे ब्लॅक कलरची डॉटेड लाईन आहे, ते म्हणजे आहे आपलं डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. ओके. हे बघा, ही इथे ब्लॅक कलरची डॉटेड लाईन आणि ती म्हणजे काय आहे तर आपली डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. ही सगळी आपली काय आहे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. ओके. नाव नेक्स्ट ब्लॅक कलरचीच डॉटेड अशी लाईन आहे ही आणि ती आहे तालुका बाउंड्री. ओके. ही लाईन काय इंडिकेट करते तर तालुका बाउंड्री. आपल्या पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये बरेच तालुकाज आहेत. ओके. तर हे आहे तालुका बाउंड्री. गोडेगाव तालुक्याची ही बाउंड्री आहे. तशाच बऱ्याच तालुक्याची आपापली अशी बाउंड्री असते. नाव रेल्वेजचं काय साईन आहे हे. ओके. लेट्स फाइंड आउट रेल्वे रूट्स. ओके. इकडे पुण्यामधून इकडे मिरजकडे जाते आहे. ओके. नाव इकडे पुण्यामधून दौंड टू बारामती आणि इकडे या साईडला जात आहे सोलापूर डिस्ट्रिक्टमध्ये. ओके. नाव नेक्स्ट इकडे पुणे टू मुंबई. ओके. हे आपले रेल्वे रूट्स आहेत पुणे डिस्ट्रिक्टमधले. नाव नेक्स्ट नॅशनल हायवेज. ओके. नॅशनल हायवेज आहेत. 2 पिंक कलरच्या लाईन्स आहेत, त्या इंडिकेट करत आहेत आपले नॅशनल हायवेज. ओके चिल्ड्रन. तर बघूयात आपण नॅशनल हायवेज. हे इकडून बेंगलोरला जात आहे, त्यानंतरनं मुंबई, त्यानंतरनं पुणा टू रायगड डिस्ट्रिक्ट, त्यानंतरनं पुणे टू नाशिक आणि पुणे टू इकडे सोलापूर. ओके. नाव पिंक कलरची लाईन आहे 1 लाईन, त्या काय शो करत आहेत तर अदर रोड्स. पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये अदर अजून कुठले रोड्स आहेत ते शो करत आहेत. नाव नेक्स्ट एअरपोर्ट. ओके. एरोप्लेनचं चित्र आहे आणि त्याला सर्कल आहे. तर एअरपोर्ट कुठे आहे आपल्या पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये तर इथे लोहगाव. ओके. लोहगावला एअरपोर्ट आहे. नाव नेक्स्ट फोर्ट. आपल्या पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये कुठे कुठे फोर्ट्स आहेत हे बघा. राजगड,
तोरणा, पुरंदर, सिंहगड असेच बरेच फोर्ट्स आहेत आपल्या पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये. ते तुम्ही मॅपमध्ये शोधायचे आहेत. नाव घाट. घाटचं साईन काय आहे हे बघा, हे असं. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट घाट्स. घाट्स कुठे आहेत? घाट्स इकडे ताम्हिणी घाट. ओके, हिअर इज ताम्हिणी घाट. नाव नेक्स्ट हिअर बोरघाट. अजून इकडे एक घाट आहे. ओके, आणि इकडे नाणे घाट. ओके चिल्ड्रन, नाव नेक्स्ट पीक. पीक शोधायचे आहेत आपल्याला. इकडे भीमाशंकर. ओके, अजून कुठे आहे? इकडे, इथे एक आहे वेल्हेच्या इथे. ओके, नाव नेक्स्ट केव्ज. पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये केव्ज कुठे आहेत? इकडे कार्ले केव, कार्लेची केव आणि भाजे. ओके चिल्ड्रन, नाव लेट्स सॉल्व क्वेश्चन. Our district has national highways. In the box, write the names of cities to which they go from our district headquarters. आपल्या पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये काही नॅशनल हायवेज आहेत. ओके, तर हेडक्वार्टर्सपासून ते कुठल्या सिटीकडे जातात ते आपल्याला राईट करायचं आहे. नॅशनल हायवेचं काय सिम्बॉल आहे? ओके, 2 पिंक कलरच्या लाईन्स. आपण मगाशीच पाहिलं नॅशनल हायवेज कुठे कुठे जातात. नॅशनल हायवेज इकडे पुणे टू नाशिक, पुणे टू मुंबई, पुणे टू रायगड, त्यानंतर पुणे टू सोलापूर अँड देन पुणे टू बेंगलोर. ओके, नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेअर आर द केव्स इन द डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? राईट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस इन द बॉक्सेस. ओके, आपण केव्स पाहिल्या हो की नाही? केव्स पाहिल्या ना, इथे केव्स आहेत कार्ले अँड भजे. ओके, तर केव्सची नावं तुम्हाला या बॉक्सेसमध्ये राईट करायची आहेत. आर डिस्ट्रिक्ट हॅज अ लाँग हिस्ट्री अँड देअर फॉर मेनी फोर्ट्स. कलर द सिम्बॉल्स ऑफ फोर्ट्स शोन ऑन द मॅप. तर आपण आत्ता इथे पाहिलं होतं इंडेक्समध्ये फोर्टचं हे सिम्बॉल आहे. तर तुम्हाला पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये कुठे कुठे फोर्ट्स आहेत ते शोधायचे आहेत आणि त्यांना कलर करायचं आहे. नाव राईट द नेम्स ऑफ 2 प्लेसेस ऑन द मुंबई दौंड रेल्वे रूट. आपण रेल्वे रूटही पाहिला हो की नाही? रेल्वे रूट पाहिला की नाही? रेल्वे रूटचं काय साईन आहे? हे. तर त्या रेल्वे रूटवर तुम्हाला कुठल्या कुठल्या प्लेसेस आहेत ते सर्च करायचं आहे. मुंबई टू दौंड, हो की नाही? मग मुंबई टू दौंड इकडे मुंबई आहे. मुंबई टू दौंड याच्या दरम्यान कुठल्या कुठल्या प्लेसेस येतात ते तुम्हाला राईट करायचं आहे. ओके, तर पुणे येतं, हडपसर आहे, त्यानंतर उरळी कंचन आहे, यवत आहे, अशा बऱ्याच प्लेसेस आहेत. तर त्यातल्या 2 प्लेसेस तुम्हाला राईट करायचे आहेत. तर मुलांनो, आपल्या पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये भरपूर अशा ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आहेत आणि फेमस प्लेसेससुद्धा आहेत. ओके, तर असं हे आपलं पुणे डिस्ट्रिक्ट. नाव चिल्ड्रन, कॅन यू टेल? One picture is given here and some questions are also given here. So let us solve these questions. First question, what is grandfather reading? Where is grandfather? Here. What is he doing? Yes, he is reading newspaper. Next question, what is Tai using to find some information? Where is Tai? Yes. What is she doing? Yes, Tai is using computer to find some information. Okay, now what is grandmother watching? Where is grandmother? Yes, what is she doing? Yes, grandmother is watching TV. Now Dada is listening to songs. Where is Dada? Yes, here is Dada. What has he put in his ears to do this? तो दादा काय करत आहे? म्युझिक ऐकत आहे, हो की नाही? आणि म्युझिक ऐकण्यासाठी त्याने कानामध्ये काय घातलेलं आहे? हेडफोन्स. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज फादर यूजिंग टू स्पीक टू समवन? वेअर इज फादर?
Yes, he is using mobile phone. Okay, now next question. Who is at the door? Who is at the door? Yes, postman. Okay. What is mother taking from him? आई काय घेत आहे? Where is आई? Yes, काय घेत आहे ती त्या पोस्टमॅनकडून? Letter. Okay. Mother is taking letter from him. So, we commonly use things like letters, computers, mobile phones, newspapers, TV, music players, etc. All of these are used to means to send and receive information and messages. All these are means of communication. Okay children, means of communication काय काय आहेत? तर letters, computers, mobile phones, newspapers, TV, music players हे सगळी साधनं ही काय आहेत? means of communication. Okay children? Now children, let us read next paragraph. Dialects. Dialects means what? तर बोली भाषा. Okay. Man uses language to talk to each other and to communicate his thoughts to other people. माणूस हा एकमेकांशी भाषेच्या मदतीने बोलतो. आपले विचार दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवतो. आपले जे काही आपण विचार करतो, जे काही थॉट्स आपल्या माइंडमध्ये चालू असतात ते दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्याला भाषेची मदत घ्यावी लागते. ओके, लँग्वेजच्या हेल्प घेऊन आपण आपले विचार हे दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवत असतो. द सेम लँग्वेज इज स्पोकन इन डिफरंट वेज इन डिफरंट रिजन्स. ओके, एकच भाषा वेगवेगळ्या भागांच्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलली जाते. द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द वर्ड्स चेंजेस विथ द रिजन. आणि प्रदेशानुसार त्या भागानुसार त्या भाषेतील शब्दांचे उच्चार, प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे काय, तर त्या शब्दांचे उच्चार हे बदलतात. प्रत्येक पार्टनुसार, प्रत्येक भागानुसार हे शब्दांचे उच्चार हे बदलत असतात. रिजन म्हणजे एक छोटे छोटे असे पार्ट्स. ओके, जागेचे किंवा वेगवेगळे गावं. ओके, तर वेगवेगळ्या गावांच्यात सेम लँग्वेज ही वेगवेगळ्या उच्चारांनी बोलली जाते. वर्ड्स फ्रॉम अदर लँग्वेजेस एंटर आर लँग्वेज. आणि वेगवेगळ्या भाषांमधील काही शब्द हे आपल्या लँग्वेजमध्ये येतात, आपल्या भाषेमध्ये येतात. इट इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय अदर लँग्वेज. इन्फ्लुएन्स म्हणजे प्रभाव पडणे. ओके, वेगळ्या भाषेचा आपल्या भाषेवर प्रभाव पडतो. इन दिस वे डिफरंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लँग्वेज फॉर्म इन डिफरंट रिजन. आणि अशा प्रकारे आपल्या भाषेवर दुसऱ्या भाषेचा प्रभाव पडल्यामुळे आपल्या भाषेतील काही शब्दांचा उच्चार हा बदलला जातो आणि वेगवेगळे डायलेक्ट्स तयार होतात. जसं की मराठी भाषा. आपली ही मराठी भाषा अख्ख्या महाराष्ट्रात मराठी भाषा बोलली जाते, पण विदर्भातली मराठी भाषा ही वेगळी आहे. हो की नाही? पुण्यातली मराठी भाषा वेगळी आहे. तशीच कोकणी मराठी भाषा ही वेगळी आहे. आणि कोकणातसुद्धा आगरी किंवा अजून वेगवेगळे डायलेक्ट्स आहेत. ठीक आहे. तसंच अहिराणी, मालवणी अँड वऱ्हाडी आर सम डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लँग्वेज. मराठी लँग्वेजचे बरेच डायलेक्ट्स आहेत. ओके, त्यातलेच हे अहिराणी, मालवणी आणि वऱ्हाडी. मराठी इज द स्टेट लँग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठी ही भाषा बोलली जाते. आपल्या महाराष्ट्राची स्टेट लँग्वेज काय आहे? मराठी. ओके, पूर्ण महाराष्ट्रात मराठी ही भाषा बोलली जाते, पण पूर्ण महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागांच्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने आपली मराठी भाषा बोलली जाते. यालाच आपण काय म्हणतो? डिफरंट डायलेक्ट्स. ओके. नाव चिल्ड्रन, डू यू नो, in the olden days, means of sending messages were not very advanced. In those days, information was communicated by different means. Sometimes trained pigeons were used for these purposes. A message was sent by writing it down on a piece of paper or cloth and tying the piece to the bird's leg. Okay, फार पूर्वी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फार काही डेव्हलप नव्हते. त्यावेळेस कबुतरांचा वापर केला जायचा मेसेजेस पोहोचवण्यासाठी. पण ते कबूतर आत्ताचे जसे कबूतर असतात तसे नव्हते. ते कबूतर्स ट्रेंड कबूतर होते. ओके, पिजन म्हणजे काय? तर कबूतर. ते कबूतर खूप ट्रेंड असायचे. मग त्या कबुतरांच्या पायाला लेटर
क्लॉथवर किंवा पेपरवर लिहून त्या पायाला बांधला जायचा आणि मग तो कबूतर सांगितलेल्या ठिकाणी जाऊन तो मेसेज द्यायचा. नाव नेक्स्ट, व्हॉट्स द सोल्युशन? सर्व्हिसेस लाईक मोबाईल फोन्स, telephones and computers are not available in the area where Rohan and Rupali live. They need to send a message to their relatives in another town. How will you help them to send their message? रोहन आणि रुपाली हे अशा ठिकाणी राहतात की जिथे मोबाईल फोन आणि टेलिफोन, कम्प्युटर्स हे काहीच नाही आहे. मग ते त्यांचा मेसेज कसा बरं पोहोचवतील? येस, व्हेरी गुड, लेटर्स आहेत मीन्स ऑफ कम्युनिकेशनसाठी, हो की नाही? ते लेटर राईट करतील. नाव नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, रिसेंटली देर हॅज बीन ग्रेट डेव्हलपमेंट in the means of transport and communication. However, increased use of these means has also led to an increase in pollution. याच्यामुळे पोल्युशनसुद्धा वाढलेलं आहे. मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हे डेव्हलप जरी झालं असलं तरी या सगळ्या गोष्टींमुळे आपल्या वातावरणातलं पोल्युशन वाढलेलं आहे. Therefore, everyone should use them carefully. आणि त्यामुळे आपण सगळ्यांनी या सगळ्या वस्तूंचा, या सगळ्या गोष्टींचा काळजीपूर्वक वापर करायला हवा. ओके. Now children, what we have learned from this lesson? The interrelationship between cities and villages. Okay. Then we have learned means of transport and communication. The need for means of transport and communication. ट्रान्सपोर्ट आणि कम्युनिकेशनची काय गरज आहे आपल्याला ते सगळं आपण शिकलो. त्यानंतर शिकलो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अँड फेमस प्लेसेस इन आर डिस्ट्रिक्ट अँड तालुका. That's all for today children. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.